मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापां नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवं ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज सद्धर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमः। अपना मंदिर में प्रगट बिराजी अपने सौ को पोताना दर्शन अखंड सुख आपता एवं अपना सौ को इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा रेली है अपना सौ कोईना गुरु श्री प्रातस्मरणीय परम वंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षदवर्य हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य तरुण सागर स्वामी पूज्य धर्मजीवन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि बधा ज संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणाम साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। शू बात आई थी काले? हाँ, आनंदजीभाई संगेडिया महाराजे केवी रीते रक्षा करी थी प्रत्येक पल में। हाव दरिद्र थई गया था। प्रारब्ध जातु तू मुंबई। क्या जातु तू? मुंबई जातु तू। महाराजे मुंबई जवाथी रोक्या अने शुं कर्युं पछी नवाबना माध्यमथी सरस मजानी हवेली बनावडावी अने आनंदजीभाई ने खूब सुखिया कर्या। आ लोकमाय सुखी कर्या अने परलोकमाय सुखी कर्या। पछी सौथी पहले दिवस क्यों चरित्र आव्युं हतुं? चरित्र याद आम क्रमशः करता जशो ने तो घणा बधा चरित्र केम याद रही जशे खबर पण नहीं पड़े। बे चरित्रों पहले दिवसे आव्या था। गोगलाना लक्ष्मीचंद शेठ अने बीजू तमारा मामानुं गाम याद करो। हिम्मत दादा पीठवा जाणना कोण? खीमा डोबरिया। बे भक्तों चरित्र था। पछी एने बीजे दिवसे कमियाळाना कायाभाई सिंधी मुसलमान अने पछी तलेले काका ने याद करवाना। जलगांव जतुं रहेवानुं। सावधाना श्यामदास सेठ। 4 चरित्र थया अने एक तमे पेला कीधुं ई छेल्लुं कालनुं क्यों? आनंदजीभाई संगेडियानुं। टोटल 5 चरित्र थया अत्यार सुधी। कई कथा हाले छे? अभय वरदान। तो भगवान ने पेला प्रार्थना करशो नित्यना क्रम प्रमाणे। चालो बधा आंख वीची जाओ। अंतरना नादथी शब्दाकारे वृत्ति करी भगवान मारी सामे उभा छे ने हूँ परमात्मा ने प्रार्थना करूँ छे। हे प्रभु नमन हो करो विश्वपालने कर गरी कहो भक्ति बाळने अरज माहरी और माधरो विपत माहरी श्री हरि हरो अवरे आशरो माहरे नथी सर्व जाणने शू कहो कथी कठण काल मा आप छो धणी सुखद श्यामड़ा मुक्त नामणी अमर नापति आशता हरी
રસિક રાખજો વાલા લાજ મારી, પ્રણત પાળ છો સર્વના પ્રભુ, દીન દયાળ છો વિશ્વના વિભો, વિમલ મૂર્તિ ઓરમાં વસો, નજરથી પ્રભુ તમે દૂર ના થશો, અધિક ત્રાસને તોડી નાખજો, બ્રહ્માનંદને પાસે રાખજો, હો વાલા બ્રહ્માનંદને પાસે રાખજો. છેલ્લી કડીમાં બ્રહ્માનંદને પાસે રાખશો. બનાવ્યું છે કોણે? નારાયણદાસે. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું નામ કેમ આવે છે આમાં? હિંમત દાદા ખબર છે? આ નારાયણદાસ ભગત જે હતા ને, એને સદગુરુવર્ય બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાથે ખૂબ આત્મબુદ્ધિ હતી. પોતે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પોતાના ગુરુ માનતા હતા અને શિષ્ય હતા પોતે. એટલે શું કર્યું એણે? પદ આખું એણે બનાવ્યું અને સમર્પિત કોને કરી દીધું? સદગુરુવર્ય બ્રહ્માનંદ સ્વામી. કે મારા હું તો કોણ, એમ મારી શું હશે તો કઈ રચના કરી શકું, પણ સહસ્ત્રાવધાની પુરુષ ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે જેણે માર ખાધા, લુખા ગોળા ખાધા, જેના શરીર પર અડધો અડધો મણ સોનું શોભતું એવા લાડુદાન ગઢવી ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે બધું ફના કરી અને દિલ લાગે હમારા ફકીરી છે એવું જેણે જીવન જીવ્યું, એના માટે આ મારી બનાવેલી આ રચના નમન હું કરું વિશ્વપાળને એ સમર્પિત કરી દેવી છે. જો સમર્પણમાં મજા છે હો. જો પોતાનું કરીને રાખ્યું હોત ને તો કદાચ ન પણ ગવાતો હોય છે. પણ શું થાય છે? સમર્પણ કરી દીધું તો શું થયું? રોજ ગવાય છે. રોજ એક દિવસ એવો ખાલી ખરો કે આપણે ન ગાયું હોય? આપણા મંદિરમાં તો રોજ જ્યારથી મંદિર નિર્માણ થયું એની પહેલાથી, મંદિરનો જ્યારથી પાયો નાખ્યો હશે, હું એમ ધારું છું કે ઓલા બોસ હોટલ પાસે ઓલી બિલ્ડિંગમાં રહેતા હતા, બરાબર છે, ત્યારથી લઈને આજ સુધીમાં આ નમન હું કરું રોજ ગવાતું હશે. સવારના પોરમાં મહાબળવંત માયા પછી તે કેટલા વર્ષ થયા? 35 વર્ષથી ડોંબીવલીની અંદર રોજ આ નમન હું કરું ગવાય છે. તેનું કારણ શું? એ નારાયણદાસજીનું સમર્પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને અર્પણ કરી દીધું. અને શબ્દો તો કેવા સરસ લખ્યા છો ને, નમન હું કરું વિશ્વપાળને, હે વિશ્વના પાલક હું તને નમન કરું છું. કર કરી કહું ભક્તિ બાળને, હે ભક્તિના બાળ, વિશ્વના પાલક બીજા કોઈ નહીં, એ તમે સાક્ષાત ભક્તિના બાળ છો. એ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાના સંતાન. હે ઘનશ્યામ મહારાજ, કર કરીને કહું છું, અરજ માહરી ઉરમાં ધરો, મારી અરજીને તમે ઉરમાં એટલે હૃદયમાં ધારો. અરજ માહરી ઉરમાં ધરો. પછી વિપત મારી શ્રી હરિહરો, મારી વિપત્તિને હે માલિક તમે હરો. તમારા સિવાય કોણ હરશે? શું કામ કોણ હરશે એમ કીધું? તમારા સિવાય બીજું કોઈ નહીં હરે એમ શું કામ કીધું? આગળની લાઈન, હા આગળની લાઈનમાં એનો ઉત્તર છે. અવર આશરો માહરે નથી, બીજા કોઈનો આશરો નથી. તમારા સિવાય મારું કોણ છે એમ નથી. પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, શ્રીજી તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો હરી હરી. પરિવારમાં તમે આપ છો, સંસારમાં મા બાપ છો, મારા પ્રાણ તણા તમે પ્રાણ છો, તમે જાણો છો હરી હરી. કેવા છો તમે? શ્રીજી તમ વિના મારું કોણ છે, પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે. સંસારમાં તમે આપ છો, પરિવારમાં તમે આપ છો, સંસારમાં મા બાપ છો, મારા પ્રાણ તણા તમે પ્રાણ છો. કેવા છો? મારા પ્રાણના પ્રાણ છો, એટલે મારા આત્માના આધાર છો. મારા શરીરની તો રક્ષા કરો છો, પણ મારા આત્માનું રક્ષણ કરનારા પણ હે ભગવાન તમે છો. અવર આશરો માહરે નથી, સર્વ જાણને શું કહું કથી. ઘડી ઘડી મારે શું કહેવું કે મારું તમારા સિવાય કોઈ નથી એમ ઘડી ઘડી મારે કહેવાની જરૂર નથી. આ દુનિયાને બતાવવાની વાત જ નથી.
સર્વ જાણને શું કહું કથી, આ મોઢાથી કહેવાની વાત નથી, તમે જાણો છો બધું. કઠણ કાળમાં હે માલિક આપ છો ધણી, સુખદ શ્યામળા મુક્ત ના મળી. અને ભક્તોને જ્યારે જ્યારે દુઃખ આવ્યું, જ્યારે જ્યારે કઠણ કાળ થયો ત્યારે કોણ આવ્યું? આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા છે. આજે પણ કંઈક એવી ગાથા આપણે શ્રવણ કરવાની છે, અદ્ભુત. આપણે જ્યારે આમ વિચારીએ ને, આ બધા પ્રસંગો વાંચતા હોઈએ ત્યારે મનમાં એમ થાય કે ભગવાન શ્રીહરિ આમ આ અવતારમાં તો ભગવાન શ્રીહરિ હદ કરી નાખી, હદ. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી વાતોમાં લખ્યું, હિંમત ભગત સ્વામી કે આપણા મનમાં એમ થાય છે કે આપણને ભગવાનમાં ને સાધુમાં બહુ હેત છે. શું થાય છે? આપણા મનમાં એમ થાય છે, આપણને, આપણે એવું માની લીધું છે કે આપણને ભગવાનમાં ને સાધુમાં બહુ હેત છે, પણ એના કરતા પણ ભગવાનને અને સાધુને આપણામાં અનંત ગણું હેત છે. કેટલું? અનંત ગણું. જો અનંત ગણું હેત ન હોય તો આપણે કોઈ રીતે કલ્યાણના માર્ગે ચાલી શકીએ નહીં. આપણે જો કલ્યાણના માર્ગે ચાલી શકીએ છીએ તો શું કામ ચાલી શકીએ છીએ? એક ભગવાનની કરુણા છે. જો એ કરુણા ન કરે તો આપણે કોઈ દિવસ આ માર્ગમાં આગળ ન વધી શકીએ. એટલે કવિએ બહુ સરસ વાત લખી, કૃપા કી ન હોતી જો આદત તુમારી, સુની ही रहती है अदालत तुम्हारी. શું? કોઈ આવત નહીં તારી પાસે. કૃપા કી ન હોતી જો આદત તુમારી, સુની ही रहती है अदालत तुम्हारी. न हम होते मुजरिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते मालिक. અમે મુજરિમ ન હોત ને તમે માલિક ન હોત ને તો સુની ही रहती है अदालत तुम्हारी. કોઈ દિવસ તમારી અદાલતમાં કોઈ ચડત જ નહીં. કારણ કે તમે શું કરો છો? જે પણ તમારી અદાલતમાં આવે છે એને સજા આપતા જ નથી, માફ કરી દીધો. કોઈ ખાલી એમ કે ને, હે ભગવાન મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આનંદ જન્મોનો પાપી છું. ભગવાન કે જવા દે, તારા પાપ માફ. પણ થાવો પડે સાચો થઈને ભગવાનમાં. કઠણાઈ અહીંયા એ રહી છે કે સાચા થતા નથી. આખા પીપલાણાની વચ્ચે ઓજતવતી નદી વહે છે. કઈ? ઓજત. આ સોરઠનું બહુ સરસ મજાનું રડિયામણું ગામ છે. આખા, એક બાજુ આખા છે, એક બાજુ પીપલાણા છે. એમ પીપલાણાના સૌજી મહેતા બહુ ભગવાનના સારા હરિભગત, નરસિંહ મહેતાના ભાઈ થાય, કુટુંબી ભાઈ. જેમ નરસિંહ મહેતા બહુ સારા ભગત હતા, એમાં સૌજી મહેતા પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના બહુ સારા હરિભગત. વરસ બહુ સારું થયું, ખેતરમાં બાજરો વાવેલો, અને હાથ એવડા ડુંડા ત્યાં. હિંમત દાદા કેવા? હાથ એવડા ડુંડા અને મોતીઓના દાણા જેવો બાજરો, અદ્ભુત બાજરો. આખા પંથકની અંદર આ સૌજી મહેતાના ખેતરની વાત થાય. એ બાજરો તો ભાઈ આના ખેતરમાં હો, આના જેવો બાજરો તો ક્યાંય ઉગ્યો નથી. અને સૌજી મહેતા, બધા સૌજી મહેતાના ખૂબ વખાણ કરે. સૌજી મહેતા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને એના સંતોના પદરજથી પાવન થયેલી આ અમારી ભૂમિ છે. અને આ બાજરો ભગવાનના થાળમાં, ભગવાનના સંતોની રસોઈમાં કામ આવે, એનાથી મોટા મારા કોઈ ભાગ્ય ન હોઈ શકે. સૌજી મહેતા અખંડ આવી વાત કરતા. આ બધું કોના માટે થાય છે? પ્રકૃતિની અંદર પુષ્પ થાય છે, ફળો થાય છે, સારું અનાજ પાકે છે. સત્સંગી જીવન એમ બતાવે કે જે કાંઈ થાય છે ને એ બધું ભગવાનના સંતો માટે થાય છે. આપણે તો શું કરીએ છીએ? આપણે એમાંથી કમિશન લઈ લઈએ છીએ વચ્ચેથી થોડું ઘણું. પ્રકૃતિ આખી બધું પકાવે છે, કોના માટે પકાવે છે? ભગવાન, ભગવાનના સંતો ભક્તો માટે પકાવે છે. આખી, અને આખું બ્રહ્માંડ જમે છે. કોણ જમે છે? આખું બ્રહ્માંડ એમાંથી પૂરું પાડે છે. એટલે આવા સરસ મજાના બાજરાને જોઈને બધા વખાણ કરે. સૌજી મહેતા બધાને કે આ તો ભગવાનની મારા ઉપર અઢળક કૃપા છે, જેને લીધે આવો સરસ મજાનો બાજરો થયો છે. હવે આ બાજુ વડતાલની અંદર કાર્તકી સમયો હતો. કાર્તકી પૂનમ આવી, અને કાર્તકી સમયો અને ચૈત્રી સમયો, આ બે એક એવા સમયા છે વડતાલની અંદર જેના માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ કીધું છે કે આમાં વણ તેડે કે વગર આમંત્રણે આવું. જો ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત હોઈએ તો આ બે સમય આપણે કરવા પડે ને કરવા જ પડે.
આ વખતે કાર્તકી સમય શું હતો? હમણાં થયો ને શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દી અને આચાર્ય સ્થાપન, પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી આચાર્યદ્વય ગ્રંથના વક્તા હતા. એ કાર્તકી સમયો. અને ચૈત્રી સમયો ક્યારે આવે? રામનવમી થી ચાલુ થાય અને ચૈત્રી પૂનમ સુધી રહે, હનુમાન જયંતિ સુધી. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણની જન્મ જયંતિથી પ્રારંભ થઈ અને ચૈત્રી પૂનમ સુધી જે સમયો થાય એને શું કહેવાય? ચૈત્રી સમયો. અને કારતક સુધી નોમથી ચાલુ થાય અને કારતક સુધી પૂનમ સુધી જે સમયો ઉજવાય એને શું કહેવાય? કાર્તકી સમય. આ બે સમયોમાં ભગવાનના ભક્તે ફરજિયાત જાવ. એ ગમે દેશનો હોય, એ વડતાલ દેશનો હોય તોય ભલે, અમદાવાદ દેશનો હોય ભલે, ભુજનો હોય તોય ભલે, ગમે ત્યાં રહેતા હોય, ગમે ત્યાં આજીવિકા પ્રાપ્ત કરતા હોય, પણ આ સમયમાં જાવું ને જાવું. ભગવાન સ્વામિનારાયણની આવી આજ્ઞા હતી એટલે સૌજી મહેતાએ કીધું હું તો વડતાલ જાઉં છું. સૌજી મહેતાની માં કે બેટા બાજરો તો જો કેવો લૂમે ઝૂમે પાકી ગયો છે અને ઠેકાણે પાડતો જા. હવે ઠેકાણે પાડવા રે તો સમયો પૂરો થઈ જાય. હવે કરવું શું? સૌજી મહેતાએ મનમાં નક્કી કર્યું મારે આ મહારાજ ઉપર નાખી દઉં. ક્યાં? ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરશે એનું છે ને ઈ કરશે, એ રક્ષા કરશે. અને હું તો 10મો ભાગ આપું છું, 10મો ભાગ ચોખ્ખો કાઢું છું. એટલે મારી રક્ષાના કરનારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. મારા ખેતરને ઊની આંચ નહીં આવે, મારે તો સમાગમ કરી લેવો છે અને સમયનો લાભ લઈ લેવો છે. સૌજી મહેતા તો નીકળ્યા. આ બાજુમાં ભાવર લોકોની વસ્તી, એમાં ચાંદ ભાવર, ભાવર એટલે ચોર. ચાંદ ભાવરે પોતાના 2 મુસલમાન મિત્ર અહેમદભાઈ ને મહેમૂદભાઈ, એ બંનેને કીધું કે પેલું ખેતર જોયું આખાનું, એમાં બાજરો જોયો? આહા, મોતીના દાણા જેવો બાજરો. આવો બાજરો મેં મારી જિંદગીમાં ક્યાંય જોયો નથી. જો થોડાક મજૂરોને સાથે લઈ અને રાત્રિના અંધારામાં, હવે પૂનમ આવવાની છે એટલે અજવાળિયા છે, જો આ લણી લઈએ તો કેવી મજા આવે. આખું વર્ષ બીજું કાંઈ કરવું પડે નહીં, ચોરી લઈએ તો. ઓલા 2 હા પાડી કે આવું કર્યા જેવું છે. ચાંદ ભાવરે 14 જણાને ભેગા કર્યા, દાતરડા, ચોફાળ. શેના માટે? બાજરો લણવા માટે, ચોરી કરવા માટે. સૌજી મહેતા તો વડતાલ તરફ નીકળ્યા. વડતાલ પહોંચ્યા, મહાશ્રી મૂર્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કર્યા. હરિકૃષ્ણ મહારાજની આગળ ઉભા રહીને કીર્તન બોલે છે. હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. હે હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હે મારા નેણા તણો શણગાર છે જીહો, અડગો ન મેલું હવે ઓરથી. હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હારે હું તો દાસી છું કૃપા નિધાનની, હારે હું તો કૃપા નિધાનની. હારે મને ચાવીને આપી છે બીડી પાનની જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એ હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલબેલડો, હારે દયા છે અલબેલડો. હારે પ્રેમાનંદનો વાલો રંગ છેલડો જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. એ હરિ કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીહો, જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે. ભાવથી હરિકૃષ્ણ મહારાજના મંગળા આરતીના દર્શન કર્યા. મંગળામાં સરસ રીતે પરમાત્માનો અભિષેક થતો તો કેસર જલથી, એના દર્શન કર્યા. સરસ રીતે શણગાર આરતી થઈ, એના દર્શન કર્યા. આ બાજુ પેલા ખંડની અંદર ધર્મદેવ ભક્તિ માતા વાસુદેવ નારાયણ, એના દર્શન કર્યા. બીજા ખંડની અંદર લક્ષ્મીનારાયણ દેવ રણછોડરાયજીના દર્શન કર્યા.
રાધા કૃષ્ણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરીને આતરડી ઠરી ગઈ. અક્ષર ભુવનમાં જઈ બેઠેલા ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કર્યા. કુશળ કુંવરબાઈ આપેલા મુગટના દર્શન કર્યા. પેલા માળે જઈ બેઠેલા ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કર્યા. અક્ષર ભુવનમાં જઈ ભગવાનની દાઢ જે છે એના દર્શન કર્યા. અદ્ભુત દર્શન કરતા જાય. હરિમંડપમાં જઈ ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કર્યા. શિક્ષાપત્રી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા લખી હશે એ શિક્ષાપત્રી આમ લખી હતી એવા સંકલ્પ કરીને સભામંડપમાં પ્રવેશ કર્યા. પવિત્રાનંદ સ્વામીએ બનાવેલો આ વિશાળ સભામંડપ એને જોઈને હૈયું આનંદ થયું, ઉમળકા લેવા લાગ્યું. ત્યાંથી આગળ જઈ અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ સદગુરુ વર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામીના આસન ઉપર જ્યાં પહોંચ્યા ને ત્યાં હાથમાં અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર આવ્યું. અર્ચા અવતાર સ્તોત્રનો પાઠ કર્યો. અને ખરેખર કહો ભક્તો, અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર એક એવું સ્તોત્ર છે, તમે ગમે એવી પરિસ્થિતિ અંદર ફસાયેલા હો, ગમે એવી તકલીફમાં હો, અર્ચા અવતાર સ્તોત્રનો પાઠ જો રોજ કરવામાં આવે ને, ગમે એવી તકલીફમાંથી વ્યક્તિ બહાર નીકળી જાય. કલ્પના ન હોય, આપણને રસ્તો દેખાતો ન હોય, હિંમત દાદા રસ્તો ન દેખાતો હોય ને એવી પરિસ્થિતિમાંથી પણ આ અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર બહાર કાઢી દે છે. શું છે અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર? સર્વોપરી અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર એમ લખ્યું છે. અનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ લખનારા કોણ છે? અનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ સદગુરુ વર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી. હવે આ સૌજી મહેતા ગોપાળાનંદ સ્વામીના આસન ઉપર બેસીને અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર કરે છે. આ બાજુ એના ખેતર લૂંટાઈ જવાનું છે. ખેતરમાં ચોર લોકો લૂંટવા માટે આવ્યા છે અને ગોપાળાનંદ સ્વામીના આસન ઉપર બેસીને સૌજી મહેતા અર્ચા અવતાર સ્તોત્ર કરે છે. પાઠ આપણે કરવો છે, કરી નાખવો છે. હરિઓમ અશ્ય શ્રી સર્વોપરી શ્રી અર્ચાવતાર સ્તોત્ર મંત્રસ્ય ગોપાળાનંદ મુનિ ગોપાળાનંદ ઋષિ અસ્ય શ્રી અર્ચાવતાર સ્તોત્ર મંત્રસ્ય ગોપાળાનંદ ઋષિ. સમય ભૂલી ગયો. हाँ, गोपाळानंद ऋषि अनुष्टुप छंद अक्षरधामाधिपति श्री हरिर देवता परब्रह्म भक्ति धर्मात्मज इति बीजम षडेश्वर्य संपन्न भगवान श्री स्वामी नारायण इति शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदायकम परमात्मा श्री हरिकृष्ण इति कीलकम मम साक्षात भगवती श्री हरो असाधारण प्रेम स्वरूपा सांग परा भक्ति प्राप्त्यर्थे सर्व उपद्रव शमन पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग. आ तो शुं थयुं एनुं प्रारंभ छे. चिंता संताप हरम नित्यम हरिकृष्ण पदाम्बुजम. शू कहे छे? चिंता संताप हरम नित्यम. मारी चिंता ने संताप हरनारा कोण छे? भगवान स्वामीनारायण हरिकृष्ण महाराज चरणारविंद छे. चिंता संताप हरम नित्यम हरिकृष्ण पदाम्बुजम वंदेहम श्रेष्ठ देवम तम स्वामीनारायण प्रभु. धर्म भक्ति वासुदेवम भक्त दोष निवारकम वंदेहम दुख हर्तारम विद्याशक्ति यशप्रदम श्रीकांतम वासुदेवम लक्ष्मी नारायणम तथा वंदेहम श्रेष्ठ दातारम देश वृत्तालयस्तम उद्धव ज्ञान दातारम धर्म भक्ति वरप्रदम वंदेहम राधिकायुक्तम वृंदावन विहारिणम सर्वअवतार धर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम वंदेहम श्रेष्ठ देवम तम हरिकृष्णम मनोहरम. क्या एवा? हरिकृष्ण महाराज पास आम करता करता आखो अर्चा अवतार पाठ कर्यो ने आ बाजू भगवान स्वामीनारायण मूंझाणा. आ मारो भक्त तो अर्चा अवतार स्तोत्रनो पाठ करे छे अहींया बेसीने निश्चिंत थईने मारा उपर बधुं नाखीने अने एनुं खेतर लूंटाई जवानुं छे. એટલે 14 લોકો દાતરડા અને ચોફાડ લઈને આવ્યા છે. બધો બાજરો વાઢી લેશે, બાજરો વઢાઈ જશે, ડુંડા બધા લઈ જશે અને મારા ભક્તની ઉપર જો આંચ આવશે ને તો કોઈ મારું ભજન નહીં કરે. અને ભજન કરે કે ન કરે એનાથી મને ફરક નથી પડતો, પણ આ મારા ભક્તનો વિશ્વાસનું શું, મારા ભક્તની શ્રદ્ધાનું શું. મારા ભક્તએ મારી પાસે આટલા પ્રેમથી મારા સંતોને જમાડ્યા છે, આ બાજરો મારા થાળમાં ધર્યો છે, એનો 10મો ભાગ મને અર્પણ કર્યો છે, મારી જવાબદારીમાં આવે છે. અને કાર્તકી સમયો ચાલુ હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ક્યાં હોય? વડતાલમાં જ હોય. જોબન પગીના ઘરમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન છે. નાજા જોગિયાને ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું, એ નાજા માણકી તૈયાર કર. કે ભગવાન અત્યારે મહારાજ? એ કે હા. એ કે કાર્તકી સમયો ચાલુ છે, મારે અત્યારે વડતાલથી બહાર થોડી જવાય. કે તું તારું કર, મેં તને કીધું એટલું કર. માણકી ઉપર પલાણ નાખ. ભગવાન શ્રીએ તરત જ આડસોડ ખેસ વીટી અને બોકાની વાળી અને વસ્ત્રો પહેરી લીધા, પાક બાગ ધારણ કરી અને છલાંગ મારીને માણકી પર જ્યાં બેઠા. નાજા જોગિયા કે મારે એકલો ન જવા દો,
એકલા તમને ન જવા દો. મહારાજ કે તું આંબી શકીશ મને? ના જા. કે મહારાજ મારી પાસે પણ કેસર ઘોડી છે. કઈ? માણકીની હરોળમાં આવી. મહારાજ કે કેસર હોય કે ગમે હોય, જો આંબે નહીં ને તો પાછો વળી જજે. છેક આવવાનો પ્રયાસ કરતો નહીં. એમ કરીને મહારાજ અને નાજા જોગ્યા બંને ઉપડ્યા. થોડોક ટાઈમ તો બંને ભેગા ચાલ્યા, પણ મહારાજ કે આ પોસાય નહીં, આમ તો કેમ પહોંચાશે? આખા પીપળાણા જવું છે છેક 250 કિલોમીટર. અને મહારાજે શું કર્યું? પછી તો માણકીને ઈશારો કર્યો અને માણકી તો વાયુ વેગે ઉપડ્યો. વીજળીના ઝબકારાને જેમ વાયુ વેગે માણકી ઉપડી છે અને આકાશ માર્ગે ઉડી. આકાશ માર્ગે ઉડ્ડયન કરતી જાય. નાજા જોગિયાના મનમાં એમ થઈ જાય, આને તો કોટી કલ્પે અંબાશે નહીં, આ તો મારો વાલીડો કોઈ ભક્તને સહાય કરવા માટે ગયો છે. અને બરાબર થોડીક વાર થઈ ત્યાં ઓજતના કિનારા ઉપર માણકી ઉતરી. તબડક 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 કરતા જ્યાં માણકીના ડાબલાના અવાજ આવવા લાગ્યા. પેલા લોકોએ બાજરો બધો લણી લીધો તો, ચોફાડ બોફાડ વીટીને કમ્પ્લીટ હતો, બધા દાંતરડાને બધું સંકેલતા હતા. અને થોડીક વાર વિસામો ખાતા ખાતા બીડી પીતા હતા. બીડી પીતા પીતા મનમાં નક્કી કરે આજે તો મજા પડી ગઈ ભાઈ, મહેનત થઈ. એક એક જણાએ 2-3 મણ લણ્યો હતો બાજરો, જેમ તેમ નહીં. 14 જણા લાગી ગયા હતા, પઠા જેવા બધા, એકદમ સાફ, એક ડુંડું રહેવા નથી દીધું બાજરાનું. પરફેક્ટ લણીને કમ્પ્લીટ બધા ઘાસડા બાસડા વાળીને એકદમ. ખાલી ગાડામાં ભરીને જવાની વાર છે, એટલી જ વાર છે. અને ખેતરના શેડા ઉપર બેસીને બીડીને હટ મારી રહ્યા છે. અને ત્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ માણકી ઉપર બેસી અને હાથમાં ચાબુક લઈને આવ્યો. ફડું ફડું જવા દીધી ચાબુકો. ચાંદ ભવરના વાહમાન, મોહમ્મદભાઈ ને અહેમદભાઈ ને 14 જણા. ઓલા બધા તો ભાગવાદ લાગ્યા. રાતવાડા કોણ છે? કોઈ દેવતાઈ પુરુષ આવ્યો લાગે છે, દેવતાઈ રક્ષક. ઓલા ભાગતા જાય ને બોલતા જાય, સૌજી મહેતા ભગત ખરો હો, આકાશ માર્ગે કોક એની રક્ષા કરવા માટે આવ્યું ખરું હો. દોડતા જાય ને બોલતા જાય, દોડતા જાય ને બોલતા જાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણે બરાબર સીમની બહાર મૂકી આવ્યા મારતા મારતા. અને જ્યાં સવાર થઈ, હજી તો પરોઢિયું થતું હતું, સૂર્યની ઉજાસ ખાલી અરુણોદય થતો હતો, હજી સૂર્યની લાલાશ આકાશમાં પથરાઈ રહી હતી. ત્યાં તો સૌજી મહેતાની માં મજૂરો લઈને આવી. માના મનમાં એમ કે બાજુમાં ભાવર લોકોની વસ્તી છે, રખેને કોઈ લૂંટી જશે તો. સૌજી તો છે ગાંડો ભગવાનની પાછળ, એ તો જતો રહ્યો વડતાલ બધું મૂકીને. મારે તો જોવું પડશે ને. એ મજૂરો લઈને જ્યાં સૌજી મહેતાની માં ખેતરની પાસે પહોંચી, જોયું તો ખેતર આખું લણાઈ ગયેલું, એક ડુંડું બાકી નહીં. અને પોક મૂક્યો સૌજીની માએ. હું કહેતી હતી સૌજીને, સૌજી આ બાજરો ઠેકાણે પાડીને જા, જો બધું ભાવર લોકો લૂંટી ગયા. આમ જ્યાં રુદન કરતી હતી ને, મજૂર લોકો સાંત્વના દેવા લાગ્યા, માજી હવે થયું થાય, તમે રડશો એનાથી કઈ બાજરો પાછો નહીં આવે, આપણા ભાગ્યમાં હોય એટલું જ મળે આપણને. મજૂર લોકો જ્યાં પાછા જવા માટે નીકળતા હતા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખેતરના સામા સીડીથી આવ્યા. એ માડી કારડો છો? અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને જોઈને માને તો આશ્ચર્ય થયું. ઓહો મહારાજ, તમે અહીંયા? કાર્તકી સમયો ચાલુ છે ને? એ કે સમયો ચાલુ છે એની રીતે, તમે ચિંતા નહીં કરો. જો તમારો બાજરો કમ્પ્લીટ લણીને તૈયાર છે, ઘાસડા પણ વીટેલા છે, આ મજૂરો લાવ્યા છો ને, આ બળદગાડામાં રાખીને સીધા ઘર ભેગા થાવ, ઘરમાં ઉતારી અને શાંતિથી ભજન કરો અમારું. અને બાજરો દળી દળીને અમારા થાળમાં ધરાવીને પ્રેમથી જમજો, આખું વરસ ખૂટશે નહીં. અને વેચજો બજારમાં, ખૂબ ધન આવશે. અમારો સૌજી ખૂબ મહેનત કરે છે, અમને 10મો ભાગ પણ અર્પણ કરે છે, ચિંતાનો ત્યાગ તમે કરી દેજો, ખૂબ ભજન કરજો અને આનંદથી રહેજો. માડી તો હર્ષ ગયેલા થઈ જાઓ. હે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, તમારી કરુણા એ સાચી અને મારા સૌજી એ ભગત એ સાચો. એની ભક્તિના રંગમાં તમે એની રક્ષા કરવા માટે આવ્યા ખરા હો. મેં સાંભળ્યું હતું કે ભગવાનની જે સાચી ભક્તિ કરે છે ને, એ ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન અવશ્ય મેવ પધારે છે. પણ આજે પોતાની સગી આંખે મેં જોઈ લીધું કે ખરેખર તમે આવો છો અને આવ્યા ખરા. અને આ બાજુ સૌજીને તો કાંઈ ખબર નથી હો. સૌજી મહેતા તો મોજથી વડતાલમાં કાર્તકી સમયનો લાભ લે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાછા આવી ગયા વડતાલ.
પાછા આવી અને પોતે મધ્ય સિંહાસન ઉપર બુરંજ છે ને, જે ગેટ પાસે, આમ જોવા જઈએ તો સંતોની ધર્મશાળામાંથી આમ સીધા આમ આગળ જઈએ, નિત્યાનંદ સ્વામીના આસન પછી અને આધારાનંદ સ્વામીના આસનની વચ્ચે એક દાદરો ઉપર જાય છે. એ દાદરો ચડીએ ને એટલે આ બુરંજ આવે. એટલે બુરંજ ઉપર બેસતા મહારાજ. વડતાલ જ્યારે જ્યારે આવતા ને ત્યારે બુરંજ ઉપર બેસીને સભા કરતા. બધા હરિભક્તો મહારાજને જોવા માટે, મહારાજના દર્શન કરવા માટે, મહારાજના મુખ કમળમાંથી નીકળતા એવા જે મધુરા વચનને સાંભળવા માટે ત્યાં બધા હરિભક્તો ભેગા થતા. મહારાજ તો બરાબર પહોંચી ગયા સમય, આવીને બુરંજ ઉપર બિરાજમાન થયા. સૌજી મહેતા પણ આગળની લાઈન અંદર બેઠા છે. અને મહારાજ સરસ રીતે વાતો કરે છે. મહારાજ કે અમારો જે થાય ને, જે અમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે, અમને જે પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દે છે ને, એની લાજ અમે કોઈ દિવસ જવા દેતા નથી. ગીતાજીની અંદર ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું છે કે મારો જે થાય એના યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ, યોગ અને ક્ષેમ બધી જવાબદારી મારી. એના વ્યવહારની પણ, એના ભજનની પણ, અને એના અંતકાળે એના આત્માના મોક્ષ કરવાની પણ જવાબદારી અમારી છે. આ સૌજી મહેતા બેઠા છે. સરસ મજાના હાથ જેવા ડુંડા બાજરીના એના ખેતરમાં ઊભા હતા. એની માએ કીધું, બેટા બાજરો લણતો જા અને પછી કાર્તકી સમયમાં જાજે. સૌજી મહેતા એની માને કહી દીધું કે માં, જો બાજરો લણવા રહીશ તો સમયો પૂરો થઈ જશે, માટે આ જે કાંઈ છે તો ભગવાન આધારે છે, ચાલ્યા રાખશે. હું જાઉં છું કાર્તકી સમયનો લાભ લેવા માટે. અહીંયા આવીને અમારો સમાગમ કરવા માટે આવ્યા. આ કેવા મહાન ભક્ત છે! ભગવાને કીધું નહીં કે મેં રક્ષા કરી છે, પણ સૌજી મહેતાને તો આટલું બસ થઈ ગયું. સૌજી મહેતા તો હર્ષ ગેલા થઈ ગયા, આંખમાં આંસુ આવી ગયા. સૌજી મહેતાના મનમાં એમ થઈ ગયું કે ભર સભાની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે મારું નામ લીધું, મને નામથી બોલાવ્યા, મને યાદ કર્યો, એનાથી મોટા મારા ક્યાં ભાગ્ય હોઈ શકે. અને ખૂબ રાજીપે સમયનો લાભ લીધો. સમયો પૂરો થયો એટલે સૌજી મહેતા પોતાના ઘરે ગયા. પણ ઘર પછી આવે, ખેતર પહેલા આવે. એટલે ખેતરે ગયા. ખેતરે જોયું તો ડુંડો બુંડું બધું, કાંઈ એક ડુંડું નહીં ખેતરમાં, બધું લણાઈ ગયેલું. સૌજી મહેતાના મનમાં એમ થઈ ગયું કે માં કહેતી હતી કે બાજુમાં ભાવર લોકોની વસ્તી છે, હવે માં તો વૃદ્ધ છે, એને તો કાંઈ બાજરો લણાવ્યો નહીં હોય, ચોર લોકો લૂંટી ગયા હશે કે શું. પણ વળતો મનમાં વિચાર આવ્યો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મને એમ કહેતા હતા કે યોગ સેવાહમ્યહમ, મારા ભક્તની હું રક્ષા કરું છું બધી રીતે, તો મારા બાજરાની રક્ષા ભગવાન સ્વામિનારાયણે ચોક્કસ કરી હોવી જોઈએ. મારું કાંઈ ખરાબ થાય નહીં, કારણ કે હું 10મો ભાગ રાધારમણ દેવને અર્પણ કરું છું. આમ નક્કી કરીને જ્યાં ઘરની અંદર પ્રવેશ કર્યો, ડેલાની અંદર પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં બાજરાના ગંજ ખડકેલા હતા. સરસ મજાનો બાજરા, મોતીઓ જેવો, આમ ડુંડા લઈને ખંખેરે ને ત્યાં અવાજ થાય એવો સરસ મજાનો બાજરો થયેલો. સૌજી મહેતા જોઈને તો આનંદ પામી ગયા કે માં, આ બધું શું? આ કોણ? તું કરાવવા ગઈ હતી? અરે બેટા, હું તો ગઢી, મારી તો અવસ્થા થઈ, હું કેવી રીતે કરાવવા જાઉં? પણ ગઈ હતી મજૂરોને લઈને રખોપું કરાવવા. પણ જોયું તો બાજરો બધો લણાવી રાખેલો. પણ કોણે લણાવી રાખેલો? કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે. એ કે મહારાજ તો ત્યાં હતા. એ કે બેટા, મહારાજ ત્યાં પણ હતા ને અહીંયા પણ આવેલા. તું આટલો ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત છો ને, તો ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે પધાર્યા અને આપણા ખેતરની રક્ષા ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરી. પેલા ભાવર લોકો આવ્યા હતા 14 જણા, એને બધો બાજરો ડુંડા લણી લીધા હતા. દાતરડા ને ચોફાળ બધું છોડીને ભાગી ગયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સોટીઓના પ્રહાર કર્યા ને, બધા ભાગી ગયા. અને આ બાજરો તૈયાર લણેલો, ભગવાન સ્વામિનારાયણે મને કીધું, માજી બધું મેં તૈયાર કરાવી, તમે ખાલી એને ઘરે લઈ જાઓ. આટલી તો પરમાત્માની કૃપા છે. શું છે? પણ ભક્ત જો સાચો થઈને ભગવાનનો થાય તો આપણે શું કરીએ છીએ? હજી સમ્યક સાચા થતા એટલી આપણી કચાશ રહી છે. સમજ હતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાછા આખા પીપલાણા આવ્યા. આખા પીપલાણામાં જ્યાં ભગવાન શ્રી હરિ આવ્યા અને બરાબર પેલા ભાવર લોકોની વસ્તીની બાજુમાંથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ નીકળ્યા. બોલો, ચાંદ ભાવર મોહમ્મદભાઈ ને અહેમદભાઈ ને કે એલા એ ઓલા રાતુવાળા નથી લાગતા? અહેમદભાઈ કે રાતુવાળા છે, એની ઘોડી જો.
કેવી ચળકાટ મારે છે. ઈ જ આ ઘોડી ઈ જ હતી રાતના અંધારામાં ચાંદની ખીલેલી અને રાતના ચંદ્રમાના અજવાળામાં જે આપણે દર્શન કર્યા હતા, જે આપણને પીઠ ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા, એ બીજા કોઈની આ જ હતા. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મલક હસ્યો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ચાંદ ભાવરની સામે દ્રષ્ટિ કરી અને ચાંદ ભાવરને કીધું, હા અમે ઈ જ રાતુવાળા છીએ. કે ભગવાન બીજું બધું તો ઠીક છે, પણ અમારા ચોફાણ ને દાતરડા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે સૌજી મહેતા બ્રાહ્મણ છે, સમજો, ચોફાડ દાનમાં આપ્યા. ચાંદ ભાવર કે જે દિવસથી તમારા દર્શન થયા ને, હવે આવી ચોરી કરવાના કામમાં જ્યારે હું જાઉં છું ને, મારા પગ નથી ઉપડતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કીધો, એ ભાવલા છોડ દે ને તો ચોરી. શું કામ ચોરીનો ધંધો કરે છે? છોડી દે. ચાંદ ભાવર મહારાજને કે, હે પ્રભુ, તમારા વચનમાં મને વિશ્વાસ તો આવે છે, પણ એક વચન આપો, આ ચોરી આજથી છોડ દઉં, રોટલાની જવાબદારી લેશો? અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના મુખમાંથી શબ્દ નીકળ્યા, ભાવર, જા, આજથી વચન આપું છું, કોઈ દિવસ તને ભૂખ્યું શું નહીં પડે. તારા વ્યવહારની ચિંતા હવે મારા માથે, પણ બીજા નિયમ તારે લેવા પડશે. કે શું? આજે વ્યસન રાખે છે ને તું, એ બધા વ્યસનનો ત્યાગ કરી દે. વ્યસનનો ત્યાગ કરી અમારી મૂર્તિમાં તારું મન જોડી દે. તારા વ્યવહારની પણ ધ્યાન રાખીશ અને અંતકાળે તને તેડવા પણ આવીશ. વિચાર કરો, ચોરને તેડવા આવ્યો. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની કરુણા છે. શું? ભગવાનની કૃપા છે. ચોરના પણ મોક્ષ કરે. તે પેલા મહમદભાઈ ને અહમદભાઈ કે આ પરવરદિગાર, આનું તો થઈ ગયું, અમારું શું? અમે પણ સોટી ખાધી છે હો પાછળ. શું કીધું? હેલા એને એકલાય સોટી નથી ખાધી, અમે પણ ખાધી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે સોટી તો તમે બે ખાધી, પણ ચાંદ ભાવરને જેવો અમારામાં પ્રેમ થયો ને, એવો તમને હજી થયો નથી. ઓલા બંનેની આંખમાં પણ આંસુ ભરાણા. યા પરવરદિગાર, અમારું પણ કલ્યાણ કરો, અમને પણ જન્નત નસીબ થાય એવું કંઈક કરો. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું છે, જાઓ મોહમ્મદભાઈ, અહેમદભાઈ, તમે પણ પરમાટી ખાતા નહીં, માંસ ભક્ષણ કરતા નહીં, તમારા ધર્મમાં રહેજો, પણ હૈયામાં અમારું ચિંતન કરજો. જ્યારે નમાઝ અદા કરો ને, ત્યારે ખુદાની જ્યારે બંદગી કરો ને, ત્યારે અમને હૈયામાં જોજો અને અમારું નામ સ્વામિનારાયણ રડજો. તમારે ધર્મ પરિવર્તન કરવાની જરૂર નથી. તમારા બિરાદરી વાળા તમને મારી નાખશે જો ધર્મ પરિવર્તન કરશો તો. એ કહેશે કાફીરનો ધર્મ સ્વીકાર્યો. એ કરવાની જરૂર નથી. તમે અમને હૈયામાં યાદ કરજો, તમારો બી અંતકાળ આવશે ને, જાઓ, તમને પણ અમે અમારા ધામમાં તેડી જશું. વિચાર કરો, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ. આ ક્યાંની ઘટના છે? પીપલાણાની. ભગત કોણ? સૌજી મહેતા. આવો જ પ્રસંગ બીજો, કરશન બાંભણિયા. ગામ કયું? બોલો બોલો, બરાબર છે, બોલો. હૈયે આવી ગયું, હોઠે નથી આવતું, પણ તમે નહીં બોલો ત્યાં સુધી આગળ નહીં જાઓ. ચાલ ગોડી. હા, શાબાશ. એ આખું સિક્વન્સ છે. ચાલ ગોડી હામા પર કરશન બાંભણિયાનો બાજરો ખાવા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઘણી વાર સરબડા ને સીમાડે, એટલે વેળાવદર છે ને, વેળાવદરનું બાજુનું ગામ સરબડા ને સીમાડે ઘણી વાર આવતા. અને કરશન બાંભણિયા ભગવાન આનંદની આશ્રિત. પણ એક દિવસ ને રાત્રિનો સમય, કરશન બાંભણિયા પોતાના ખેતરમાં રખોપું કરી રહ્યા છે. રખોપું કરે છે, પણ મનમાં અતિશય ઉદાસ છે. એણે પણ બાજરો વાવેલો છે. આજે બાજરાના જ પ્રસંગ આવશે. એણે પણ બાજરો વાવેલો છે. બાજરો પણ સરસ મજાનો થયો, પણ ઉદાસ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ અચાનક એક મેઘલી રાતની અંદર તેજનો પુંજ થયો, એની અંદર પ્રગટ થઈ અને કરશન બાંભણિયાને દર્શન આપીને કે, એલા કરશન, કઈ તારી ઈચ્છા અપૂર્ણ રહી છે આજ સુધી કે આવો ઉદાસ થઈને બેઠો છો? મોજમાં રહેવાનું.
મહારાજને કે મહારાજ બીજી બધી વાત બરાબર છે, પણ આ ખેતર છે ને એમાં રોજડા કરી જાય છે અને મારું ખેતર ખાઈ જાય છે. આ ખેતર બહુ મોટું, એક બાજુથી રોજડાને હાંકી કાઢે તો બીજી બાજુથી ઘૂસી જાય, ત્યાં હાંકી કાઢવા જાય તો બીજી બાજુથી ઘૂસી જાય. ચારે બાજુથી રોજડાનું અતિક્રમણ હતું. કરે શું બિચારા? ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે એક કામ કર કરશન, તું ઘરે જઈને સુઈ જા. જા. એ કે મહારાજ તો રોજડા બધું ખાઈ જશે, કેવો સરસ બાજરો થયો છે. એ કે જા, હું તને કહું છું ને સુઈ જા. તારા ખેતરનું રખોપું આજથી હું કરીશ. વિચાર કરો, ભક્ત જ્યારે સાચો થઈને ભગવાનનો થાય ને ત્યારે ભગવાન એના માટે બધું કરવા માટે તૈયાર થાય. ખેતરની રક્ષણ રખવાલી કરવા માટે. આજની તારીખની અંદર કહીએ તો શું કહેવાય ખબર છે? સિક્યુરિટી ગાર્ડ. શું કહેવાય? એટલે એજન્સી વાળા હોય ને, એજન્સી હાયર કરીને આપણા સોસાયટીની બહાર વોચમેન તરીકે બેસાડે, સિક્યુરિટી ગાર્ડ. એવું કામ કર્યું ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના ભક્તને રાજી કરવા માટે. કરશન બામણિયા તો ભગવાનની આજ્ઞા પાલન કરવા માટે ભગવાનને પગે લાગીને જઈને સૂઈ ગયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આખી રાત ખેતરનું રખોપું કરે, માણકી લઈ અને કરશન બામણિયાના ખેતરને મહારાજ પ્રદક્ષિણા ફરે, એ કોઈ રોજ આવી ન જાય એટલા માટે. એમાં આ સરબડાની બાજુમાં એક જંગલ, અને જંગલ વિસ્તારની અંદર ચોર લોકો રહે. એમાં ચોર લોકો આપસમાં વાતો કરે. એલા મેપા, ઓલો કે બોલું કરડા, એ કે ઓલા સરબડાના પેલા ખેતરની અંદર જોયો તે બાજરો કેવો થયો છે જોયો? એ કે આ બહુ જબરદસ્ત થયો છે, સરસ થયો છે. હાલને લણી લઈએ, કેવું અજવાળું સરસ છે, પૂનમ નજીક આવી રહી છે, અજવાળિયું છે, હાલ લણી લઈએ, આખું વર્ષ કઈ કરવું નહીં પડે. આ બંને જણા વાતો કરતા હતા, કચરો આવ્યો. તે ઉકરડાને કચરો કે કેલા મરી જવું છે તમારે? કરશન બામણિયો 6 ફૂટ ઊંચો આહિર યુવાન છે, આમ ભગત છે, પણ એને અડફેટે ચડાય નહીં. એની અડફેટે ચડશો ને આપણને બેને સામ સામે માથા પછાડીને મારી નાખશે તો. અને તે વખતે બોલો મેપો કે આવીને આવી માઈક આંગલા જેવી વાતો તમે બંને કરો છો, કાંઈ કરવું નથી આપણે. તમે બાયલા છો, બંગડી ઉપર લ્યો, હું ગામમાંથી બીજા લોકોને લઈ જાઉં અને હું લૂંટી આવીશ આખો બાજરો. તે બંનેને હિંમત આવી ગઈ, હાલો હાલો જઈએ. અને દાતરડા ગોઈતા, ચોફાડ ગોઈતા, બધું ગોઈતું. જેમ ઓલા લોકોએ આખી રાત બાજરો લણ્યો તો મહારાજે આ લોકોને પણ લણવા દીધો, મજૂરી કરાવી લીધી મફતમાં. બાજરો લણીને જ્યાં તૈયાર થયો, ચોપાડ બોફાડ ઘાસડા બાસડા વીટીને બધા તૈયાર થયા, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા અને ફળું ફળું દેવા લાગ્યા. પાછા પીઠમાં સોટીના પ્રહાર કરવા લાગ્યા. ઓલા બધા તો ભાગવા જ લાગ્યા. ચપ્પલો પડી રહી, બૂટ પડી રહ્યા, દાતરડા પડ્યા રહ્યા, ચોફાડ પડ્યા રહ્યા, અને ઓલા બધા ભાગી ગયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરશન બામણિયાને જઈને કેલા ઉભો થા કરશન, હજી કેટલો ટાઈમ અમારી પાસે રખોપું કરાવીશ? તારો બાજરો લણીને તૈયાર થઈ ગયો છે, લઈ જા ઘરે. અને કરશન બામણિયા ઘરે આવ્યા ખેતરે આવીને જ્યાં જોયું ત્યાં બાજરો સરસ મજાનો તૈયાર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે કૃપાનાથ, તમારી કૃપાનો કોઈ પાર નથી. હું તો ઘરે જઈને સુઈ જતો તો, તમારું ભજન કરતા કરતા, ધ્યાન કરતા કરતા તમે મારા ખેતરની રક્ષા કરી. મહારાજ કે ભગવાનના ભક્તના ઘરે જે જન્મ ધારણ કરે ને એની પણ હું રક્ષા કરું. એટલું જ નહીં, એના પશુ હોય ને એને પણ હું ધામમાં લઈ જાઉં. સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ એમ બોલે, કરશન ભગતના ઘરે બળદનો અંતકાળ આવ્યો, બળદને પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડીને બળદના આત્માને પણ પોતાના ધામમાં લઈ ગયેલા છે. આટલો તો ફરક પડે છે આશરા કોનો? જો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ખરેખર આશરો થાય તો ભગવાન આવી રીતે આપણા બધાની રક્ષા કરી. જેવી રીતે કરશન બામણિયાની રક્ષા કરી, જેવી રીતે સૌજી મહેતાની રક્ષા કરી, એવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિ આપણા સૌ કોઈની રક્ષા કરે. એ શબ્દોની સાથે આજે અભય વરદાન એ કથાના ચોથા ભાગને આપણે વિરામ આપશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મકમ વાસુ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.